जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर। हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः
ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। હરિઓમ. આપ સૌ જાણો છો કે અનફોર્ચ્યુનેટલી રુચિરાબેનની તબિયત ધીરે ધીરે બગડતી જાય છે. તો ડૉક્ટરની સલાહ પ્રમાણે આવતીકાલથી એક નવી કીમોથેરાપી શરૂ કરવાની છે. પૂજ્ય ગૌરાંગ અંકલ તરફથી અને ચિન્મયા મિશન હ્યુસ્ટનના દરેક સભ્યો તરફથી આપ સૌને વિનંતી કે આપણે બધા નિખાલસ અને ખુલ્લા હૃદયથી દરરોજ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે રુચિરાના સ્વાસ્થ્યની રક્ષા કરે, એની વેદનાને ઘટાડે અને એમના કુટુંબીજનોને સાંત્વન આપે. સો લેટ us promise ourselves to do this every day without fail. Hari Om. Hari Om, everyone. Let's Rucha 1, 2, and 3 together. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे। So, ગીતા શરૂ થાય છે. We'll very quickly, આપણે જોયું હતું last time. Arjun is confused. Arjuna વિષાદ યોગ, he is depressed. કે મારે ફાઇટ નથી કરવી. અર્જુન પોતે સૈનિક છે, પ્રજાનું રક્ષણ એ એનું કામ છે. છતાં જ્યારે રણભૂમિમાં આવ્યો અને સામે કૌરવોને જોયા અને એના મનની સ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. જે અર્જુન પહેલા કહેતો હતો કે મારે તો લડાઈ કરવી છે, બીકોઝ દુર્યોધને ઓલ્ટરનેટિવ આપ્યું કે જો તમારી જગ્યા જોઈતી હોય તો યુ વિલ હેવ ટુ ફાઇટ. સો હી વોઝ રેડી. પણ પાછળથી જ્યારે સામે આવ્યા ત્યારે એના મનની પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ. સૈનિકને બદલે એ લોકોને પોતાના કઝિન તરીકે જોયા
અને એને થયું કે હાય મારા કાકાના છોકરાઓ જોડે મારાથી લડાઈ થાય. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ મિક્સિંગ અપ ઓફ આઈડેન્ટિટી, કે મારો રોલ શું છે એ અર્જુન એમાં કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો અને એને ભગવાનને કહ્યું કે મારે લડવું નથી. એટલે ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં અર્જુનને શિખામણ આપી, ઉપદેશ આપ્યો કે તું કોણ છે. એટલે એનું અધ્યાયનું નામ જ છે સંન્યાસ, સાંખ્ય યોગ. સાંખ્ય મીનિંગ લોજિકલી ભગવાને એને એક્સપ્લેન કર્યું કે તું કોણ છે, જે આપણે જોયું છે ઘણી વાર કે તું કોણ છે મીનિંગ યુ આર ચૈતન્ય. સિમ્પલેસ્ટ વે is to please understand, just in case if you are joining relatively new, is હું આકાશને જોઉં છું. I have no doubt કે હું આકાશ નથી. હવા પણ જ્યારે પવન આવતો હોય ત્યારે આઈ નો કે આ એટમોસ્ફિયર છે અને હું એટમોસ્ફિયરને જાણું છું, હું એટમોસ્ફિયર નથી. ફાયર અગ્નિને પણ હું જાણું છું, એટલે હું અગ્નિ નથી. સો આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી, તળાવ, નદી, દરિયા બધાને પણ હું જાણું છું અને આઈ હેવ નો ડાઉટ કે આઈ એમ સમથિંગ અધર દેન દરિયો, તળાવ, પાણી, કુવાનું પાણી. અને જમીન, ભૂમિ, પૃથ્વીને પણ હું જોઉં છું અને આઈ હેવ નો ડાઉટ કે હું આ મડ, પૃથ્વી કે ક્લે, માટી હું નથી. પણ આ શરીર એ જ 5 તત્વોનું બનેલું છે, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, પાણી અને પૃથ્વી. કોઈકને કદાચ એવો સવાલ થાય કે આમાં અગ્નિ કેવી રીતે શરીરમાં છે, તો બહારનું ટેમ્પરેચર 72 છે, અત્યારે આપણે બધા એર કન્ડિશન રૂમમાં છીએ, શરીરનું ટેમ્પરેચર 98 ડિગ્રી, ધેટ મીન્સ વોટ, શરીરમાં ફાયર છે. આ 5 તત્વો બહાર છે, હું નથી, પણ એ જ 5 તત્વોનું બનેલા શરીરને હું કહું છું કે હું છું. એટલે ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં થ્રુ સચ લોજિક અર્જુનને સમજાયું છે કે તું તો ચેતન છે, ચૈતન્ય, પ્યોર અવેરનેસ, કોન્શિયસનેસ, which functions through the body, but you are not the body. હવે identity mix up, in other words, when this is something one must understand કે એક્ટર જ્યારે ડ્રામામાં કામ કરે ત્યારે એક્ટર હેઝ નો ડાઉટ કે આઈ એમ ધી એક્ટર. આપણે રામાયણનો પાઠ ચાલતો, ડ્રામા ચાલતો હોય અને કૌશલ્યાનું પાત્ર કોઈ એક્ટ્રેસ ભજવતી હોય, તો જ્યારે રામ ભગવાન લક્ષ્મણ અને સીતા સાથે કૌશલ્યા પાસે આવે છે, કૌશલ્યા ઇઝ ઓલ રેડી, નવી સાડી સીતા માટે, બધું જ કે ભાઈ આજે તમારો રામ રાજા થવાનો છે. અને રામ ભગવાન આવીને એનો વજીર કહે છે કે ના, એને તો આજે જવાનું છે 14 વર્ષ માટે જંગલમાં જવાનું છે. અને કૌશલ્યા આટલો સરસ ડાયલોગ બોલે છે, સીતાને કહે છે કે તું તો હંમેશા ફૂલ પર ચાલનારી, તું જંગલમાં કેવી રીતે જશે, તારે નહીં જવું જોઈએ. ખરેખર જો પોતાના છોકરાને 14 વર્ષ વનવાસ મળ્યો હોય તો કોઈ માં ડાયલોગ બોલી શકે? પણ કૌશલ્યા ધ એક્ટ્રેસ બોલે છે. શા માટે? કારણ કે એને ખબર છે કે હું એક્ટ્રેસ છું અને આઈ એમ પ્લેઇંગ ધીસ રોલ. અને વેન અ પર્સન પ્લેઝ રોલ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, મારે ફક્ત મારું જ પાત્ર ભજવવાનું છે. એ વખતે કૌશલ્યા એવું નહીં કે દશરથને બોલાવો, શા માટે એને રામને વનવાસ આપ્યો. ના, ધીસ ઇઝ ધ ડ્રામા ઇન વિચ વોટ એવર ઇઝ માય રોલ, that alone I have to play. રામને પણ એવું નહીં કહેવાય કે રામ શા માટે તે પપ્પાને કહી નહીં દીધું કે ના હું નહીં જાઉં. નહીં, એનો જે રોલ છે એ જ ભજવવાનો. હવે હું કોણ છું? આઈ એમ ચૈતન્ય. આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ, પૃથ્વી હું નથી, એના બનેલું શરીર હું નથી. એટલે હું ચૈતન્ય આ જગતમાં અત્યારે પિતા તરીકે, પતિ તરીકે, જુદા જુદા રોલ, રસ્તામાં ગાડી ચલાવતા હોય તો ડ્રાઈવર તરીકે, વી કીપ પ્લેઇંગ ડિફરન્ટ રોલ્સ. બીજા બધા શું કરે છે? ધેટ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ પ્રોડ્યુસર, ડિરેક્ટર, એ લોકોને શું રોલ આપ્યો છે. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કૌશલ્યા ઓનલી હેઝ ટુ પ્લે એનો જ પાર્ટ. એવી રીતે મારો પાર્ટ શું છે એ ભજવવો જોઈએ. અર્જુનને
એ ખ્યાલ નહીં રહ્યો કે રણભૂમિમાં એનો પાર્ટ એનો પાત્ર છે સૈનિક અને એને ફાઇટ કરવી જોઈએ, પણ એને બે રોલ મિક્સ કરી દીધા કે હું તો આ મારા કાકાના છોકરાઓ છે, સામેવાળા નથી વિચારતા કે આ અર્જુન પણ મારા કાકાનો છોકરો છે, અને એ કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો. અને મારી ને તમારી પણ એ જ સ્થિતિ છે. વી મિક્સ અપ ધ રોલ્સ અને વી ગેટ કન્ફ્યુઝ. એટલે ભગવાને બીજા જ અધ્યાયમાં અર્જુનને કહ્યું કે યુ મસ્ટ રિમેમ્બર હુ યુ આર, અને એટ એની ગિવન ટાઈમ હું કયું પાત્ર ભજવી રહ્યો છું, મારો રોલ આમાં શું છે, અને મારે એ ધર્મ પ્રમાણે મારા રોલ પ્રમાણે મારે ચાલવું જોઈએ. પણ એ થઈ નથી શકતું ઘણીવાર, કારણ કે અંતઃકરણમાં શુદ્ધિ નથી. એટલે ભગવાને ત્રીજા અધ્યાય કર્મયોગની અંદર એને કહેવાય યોગ, કર્મયોગ, એટલે ભગવાન કહે છે તારે અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરવી જોઈએ. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ત્યાગ ભાવના, સંન્યાસ અને ત્યાગ. અને હવે અર્જુનને સવાલ થાય છે કે સંન્યાસ અને ત્યાગ એ બેમાં ફેર શું? ઇટ ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ કન્ફ્યુઝિંગ. વી ઓલમોસ્ટ ટેક ઇટ ટુ બી આઈડેન્ટિકલ. એટલે એ ભગવાનને પૂછે છે કે ભગવાન, અર્જુનો વચ સંન્યાસસ્ય મહાબાહો, હે મહાબાહો, હે ભગવાન. 3 શબ્દો વાપરે છે. હે ઋષિકેશ, ઋષિકા ઇન્દ્રિયો, ઈશ જે ઇન્દ્રિયોના રાજા છે, મીનિંગ જેની ઇન્દ્રિયો કંટ્રોલમાં છે. ઓફકોર્સ ભગવાન કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયો ભગવાનના કંટ્રોલમાં જ હોય, કારણ કે આ જવાબ કોણ આપી શકે જેની ઇન્દ્રિય કંટ્રોલમાં હોય. અને કેશી નિષુદન, જેને કેશીને મારી નાખ્યો છે, મીનિંગ અંધકાર રૂપી, ઇગ્નોરન્સ રૂપી, અજ્ઞાન રૂપી રાક્ષસને મારવા માટે કૃષ્ણ જ જોઈએ. એટલે મારો અંધકાર રિમૂવ કરે. હે ભગવાન, તે આ રાક્ષસને મારે તો આ મારો અંધકાર તો તું જરૂર મારી શકશે. યુ વિલ બી એબલ ટુ રિમૂવ ધીસ. એટલે ભગવાન અર્જુન 3 રીતે એડ્રેસ કરે છે. મહાબાહો, ગ્રેટ. કેશી નિષુદન, જેને કેશીને મારી નાખ્યો છે. એઝ વેલ એઝ ઋષિકા ઈશ, ઇન્દ્રિયોનો રાજા, કંટ્રોલર ઓફ ધ ઇન્દ્રિય. એને શું છે? સંન્યાસસ્ય ત્યાગસ્ય ચ, સંન્યાસનું અને ત્યાગનું. વોટ? તત્વમ ઈચ્છિતું તત્વમ ઈચ્છામી વેદિતુમ. હું એનું તત્વ જાણવા માંગુ છું. મીનિંગ વોટ ઇઝ ધ વેરી એસેન્સ ઓફ સંન્યાસ અને ત્યાગ. આપણે તત્વ જાણીએ એટલે ખબર પડી જાય કે ભાઈ આ બંને વસ્તુ ગળી છે, પણ આનું એસેન્સ શું છે? તો કે એકમાં સ્પેન્ડાનું છે અને બીજી શુગરની છે. then you find out કે આ સ્પેન્ડા છે ને આ શુગર છે, આ જુદું છે. તો એને એનું તત્વ જાણવું છે કે મને તત્વમ ઈચ્છામિ વેદિતુમ ત્યાગસ્ય ચ ઋષિકેશ. હે ઋષિકેશ, આ તું મને કે. પછી આ બે પાથ, ત્યાગ અને સંન્યાસ, ભગવાને ગીતામાં જુદી જુદી જગ્યાએ કહે છે. 3જો અધ્યાય તમને લોકોને ખ્યાલ હશે, એની અંદર છે 3જો શ્લોક. લોકેસ્મિન દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયા નગ જ્ઞાન યોગેન સાંખ્યાનામ કર્મ યોગેન યોગિનામ. જ્ઞાન યોગેન સાંખ્યાનામ. સાંખ્ય એટલે જ જ્ઞાન, એટલે જ સંન્યાસ. કર્મ યોગેન યોગિનામ. કર્મયોગ એટલે જ કર્મના ફળનો ત્યાગ. એટલે સંન્યાસ અને ત્યાગ ભગવાને જુદી જુદી રીતે અગેન એન્ડ અગેન બતાવ્યા છે. એટલે અહીંયા અર્જુન પૂછે છે કે મારે આની ટોટલ ક્લેરિટી જો છે, પૃથક જુદું જુદું મને તમે સમજાવો, સત્વ રજસ તમસ, કે આમાં શું છે. પછી ભગવાન કે છે, શ્રી ભગવાન વાચ, કામ્યાનામ કર્મણામ ન્યાસમ સંન્યાસમ કવયો વિદુ. ભગવાન પોતે તરત કહેતા નથી કે આવું. ભગવાન શું કહે છે? કવિ, અમુક લોકો જે જાણકાર છે, જેને એ લોકો શું કહે છે? કામ્યાનામ કર્મણામ. કામ્ય કર્મ મીનિંગ ડિઝાયર પ્રોમ્પ્ટેડ કર્મ. તમને યાદ હશે જ, રાઈટ? 5 ટાઈપના કર્મ. નિત્ય મીનિંગ મારી રોજની, જે રોજ કરવું જોઈએ. વર્ષો પહેલા લોકો વેદનું અમુક વાંચે, રોજ જપ કરે, યજ્ઞ કરે, અગ્નિહોત્રી. આજકાલ આપણી રોજની સવારે CNN સ્ટાર્ટ કરો, બાળકોને તૈયાર. એવરીબડી હેઝ ડિફરન્ટ રોજની. પણ નિત્ય કર્મ જે મારે રોજ કરવું જ જોઈએ. નૈમિત્તિક કર્મ ઓકેઝનલી, સંજોગો પ્રમાણે નૈમિત્તિક. કામ્ય કર્મ એટલે બાળકોને ડિઝનીલેન્ડ લઈ જવા છે, કે અહીંયા કરવું છે, કે મારે આ લેવું છે, કે મારી ઈચ્છા પૂરી કરવી છે. દરેકની કોઈ ઈચ્છા હોય તે પૂરી કરવીને કહેવાય કામ્ય કર્મ. પ્રાયશ્ચિત કર્મ
કામ્ય કર્મ કરતા કોઈ વાર કંઈક ખોટું થઈ જાય જાણી જોઈને અથવા ભૂલથી, એને માટે હું પ્રાયશ્ચિત કરું. અને નિષિદ્ધ કર્મ મિનિંગ જે કર્મ કરવા જ નહીં જોઈએ એને કહેવાય નિષિદ્ધ કર્મ. એટલે અહીંયા ભગવાન શું કહે છે? કામ્યાનામ કર્મણામ ન્યાસમ. નિત્ય નૈમિતિક નથી કહેતા, ભગવાન નથી કહેતા, પણ કવયો વોટ કામ્યાનામ, ડિઝાયર પ્રોમ્પ્ટેડ એક્શન, મિનિંગ મારે આ જોઈએ છે અને આનાથી મને આનંદ થશે. મિનિંગ ધીસ ઇઝ એડ્રેસ ટુ એ સાધક. સંસારી માણસ તો શું કે મને આમાં અમારી ઈચ્છા છે, આ પૂર્ણ કરીશ તો આમાં હું સુખી થઈશ. પણ હું ને તમે જે 18મા અધ્યાય સુધી આવ્યા છીએ, જે સમજી ગયા છીએ કે દુનિયાના પદાર્થોમાં સુખ તો મળે, પણ ઇટ નેવર મેક્સ મી કમ્પ્લીટલી હેપી. રિયલ હેપીનેસ ઇઝ વિધિન. એટલે જેને એ સાધન એ સાધ્ય કરવું છે, જેને ઈશ્વર દર્શન કરવા છે, ઓર ઇવન રિલેટિવ શાંતિ જોઈતી હોય, એને શું કરવું છે કે કામ્યાનામ કર્મણામ ન્યાસમ સંન્યાસમ કવ્યો. કવિઓ કહે છે કે તારે કામ્ય કર્મ થવા જોઈએ. અને આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કામ્ય કર્મમાં શું થાય? બે વસ્તુ. એક તો મારો પૂર્ણ થાય ઈચ્છા પૂર્ણ થાય એટલે તરત શું થાય? લોભ થાય કે મારે વધારે જોઈએ છે, રાઈટ? મને ફળ મળે એ પણ ઇટ ડઝન્ટ મેક મી હેપી કમ્પ્લીટલી. થોડો વખત હેપીનેસ મળે પછી પાછું કઈ બીજી વસ્તુ જોઈએ. ઇટ નેવર મેક્સ મી ફુલ્લી હેપી. એટલે એ કહે છે કે કામ્ય કર્મ તારે ત્યજવા જોઈએ. અને બીજા લોકો શું કહે છે? વિચક્ષણા, અધર, જે લોકો વિચારી જોયું છે, સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ રાહુ ત્યાગમ વિચક્ષણા. 12મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન કહે છે જુદી જુદી વસ્તુઓ કહે છે. પછી કહે છે અર્જુન સૌથી છેલ્લે ત્યાગાત શાંતિ. ત્યાગથી જ શાંતિ મળે. ધ મિનિટ આપણે કર્મનું ફળ છોડી દઈએ આપણને અશાંતિ શેની છે? રાઈટ? મેં પેલાને ફોન 3 કર્યા, હજુ એને મને આન્સર નથી કર્યો. મિનિંગ વોટ? કર્મનું ફળ નથી મળ્યું. કે મેં આ કર્યું, પણ હું મારું કર્મ કરીશ, ફળ ભગવાન પર છોડી દઈએ તો એન્ઝાયટી ફોર ધ ફ્રૂટ જતી રહે, તો આપણું મન કેટલું શાંત થઈ જાય. એટલે ભગવાન અમુક લોકો કહે છે સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ રાહુ. રાઈટ? 3જા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શું કહે છે? મયી સર્વાણી કર્માણી સંન્યસ્યધ્યાત્મ ચેતસ. મયી, ઇન મી, સર્વાણી કર્માણી, બધા જ કર્મ, તું જે કંઈ પણ કરે, સર્વાણી કર્માણી સંન્યસ્ય, ઇન અધર વર્ડ્સ ઓફર ઇટ ટુ મી. સંન્યાસમાં ધ્યાત્મ ચેતસ. અને પછી શું હોવી જોઈએ માઇન્ડની એટીટ્યુડ? નિરાશી. નિરાશી એટલે ડિસઅપોઇન્ટેડ નહીં, આશા, ફળની આશા નહીં. ભગવાન યુ નો કે મને તું એપ્રોપ્રિએટ ફળ આપશે જ, વોટ આઈ ડિઝર્વ. નિરાશી, નિર્મમો, નો અહંકાર, કે પાસ્ટ રિગ્રેટ, ઓર નો વિગત જ્વર, નો એક્સાઇટમેન્ટ ફોર ધી પ્રેઝન્ટ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, કર્મનું ફળ મળ્યા વગર રહે જ નહીં. શાસ્ત્રમાં પેલો સપ્તવડા ન્યાયનો દાખલો આપ્યો છે કે તમે વડા ખાવા બેસો, હું આ વડા ખાઉં છું પણ મારી ભૂખ મળશે કે નહીં? રાઈટ? ઇટ્સ કોલ્ડ સપ્તવડા ન્યાય. ન્યાય દર્શનમાં તમે એક વડું ખાઓ, બીજું ખાઓ, ત્રીજું ખાઓ, બાય ધ ટાઈમ 7મું વડું ખાઓ, રાઈટ, પછી 8મું આપણે નહીં હવે ભૂખ નથી. તો વાય એન્ઝાયટી? રાઈટ? આટલા બધા વડા છે, તમારે ખાવા એટલા ખાઓ. યુ સ્ટાર્ટ ઇટિંગ. મારું પેટ ભરાશે કે નહીં? ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ. યુ ઇટ, પેટ ભરી જશે. યુ ડુ ધ કર્મ, લીવ ધ રિઝલ્ટ ટુ ભગવાન. સો એ કહે છે સર્વ કર્મ ફલ પ્રાહુ. એટલે અમુક લોકો કહે છે કે તારે આપણે આ 2 શ્લોક બરોબર જોયા હતા, હવે 3જો શ્લોક ભગવાન કહે છે. 3જો જોયો તો કે નહીં રૂચા? નતો? We didn't see it. We did not see that. I just chanted it now. Okay, no problem. પછી ભગવાન કહે છે બીજા અમુક લોકો શું કહે છે? ત્યાજ્યમ દોષવતી એકે કર્મ પ્રાહુ મનીષિણ. બીજા મનીષિણ, મનનશીલ, જે લોકો વિચાર જેવું છે, મિનિંગ આ બધા પણ સિદ્ધ પુરુષો છે, પણ દરેકનો ઓપિનિયન થોડો જુદો છે, કારણ કે દરેક જણ પોતાની દ્રષ્ટિથી વસ્તુ જોએ. રિમેમ્બર, વી આર ઓલ પ્રોડક્ટ ઓફ અવર પાસ્ટ. રાઈટ? આપણે ટિપિકલ ગુજરાતી હોઈએ તો ગઈ ચા, રાઈટ, ઇટ્સ વેરી કોમન. પંજાબી હોય તો લસ્સી. હવે એક ગુજરાતી પણ મહાત્મા થઈ જાય, સ્વામી થઈ જાય, મોટા સંત, અને પંજાબી પણ થાય.
પણ પંજાબીને સંસ્કાર છે લસ્સીના, ગુજરાતીને સંસ્કાર છે ચાના, એ રહેવાના, ધેટ વિલ નોટ ગો. એટલે આ બધા સાધુઓ પોતપોતાની રીતે કે છે કે ધીસ ઇઝ વોટ હેલ્પ મી. સો એ કે છે કે આ છોડી દેતો. હવે કે છે ત્યાજ્યમ દોષવત ઇતિ, એ કે કર્મ પ્રાહુ પ્રાહુ, એ લોકો કહે છે મનીષીના એવું કે છે ત્યાજ્યમ ત્યજી દેવાના. શું? દોષવત ઇતિ, એ કે છે બધા જ કર્મ, નો મેટર વોટ, કર્મને ત્યજી દેવા. બીકોઝ કર્મ કરો એટલે પ્રોબ્લેમ થાય. તો કે યુ મચ. અને કઈ રીતે? દોષવત કે છે. દોષવત મિનિંગ કે જે વસ્તુ ખરાબ હોય આપણે કેવી છોડી દઈએ. એકવાર આપણે 3-4 જણા ધારો કે કશે બેઠા હોઈએ પછી અને કંઈક ખાતા હોઈએ, રાઈટ, અને એક વસ્તુ નીચે પડી ગઈ. હવે પડી ગઈ અને નીચે માટી છે અને થોડું પાણી પણ છે ધારો કે, અને એના પર પડી, તો યુ પિક ઇટ અપ, બટ વુડ યુ ઈટ ઇટ? એ દોષવત. તો આપણે શું કહે, એને ગાર્બેજમાં ફેંકી દો, આ નીચે પડી ગયું છે, હવે નથી ખાવું, બગડી ગયું છે. ઇઝન્ટ ઇટ? ઓર આપણે કહીએ નો કેરી પાકી ગઈ ને સડી ગઈ હોય તો વોટ ડુ વી ડુ? ખાવાનું મન છે પણ આ સડી ગઈ છે, દોષવત, એનો ત્યાગ કરીએ કે નહીં? રાઈટ. તો અમુક મનીષી કહે છે તે આર સેઇંગ વોટ દોષવત ઇતિ, કે બધા કર્મને દોષવત, કે આ તો પોઈઝન છે એમ માનીને એનો ત્યાગ કરી દેવાનો. જસ્ટ કેવી ટફ. અને પછી કે છે પણ બીજા લોકો શું કે છે? યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમિતિ ચાપરે. સી હાઉ ડિફરન્ટ ઓપિનિયન. એક કે છે કે બધા કર્મને તારે ત્યજી દેવા, કે કર્મ, બહારના કર્મ શ્રમ કરાવે, અંદર પણ બીજા કે છે નહીં, યજ્ઞ દાન અને તપ એ તો તારે કરવા જ જોઈએ. એનાથી શું થાય? અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય. સી યજ્ઞ પહેલાના જમાનામાં અત્યારે, રાઈટ, 3જા ચેપ્ટર પછી યુ કેન સી કે ભગવાન યજ્ઞનો અર્થ મોડર્ન રીતે ઇન્ટરપ્રિટ કરે છે. પહેલા યજ્ઞ એટલે તમે આહુતિ આપો, રાઈટ, એટલે દેવતાને પ્લીઝ કરવા માટે આપણે યજ્ઞ કરતા હતા. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સૂક્ષ્મ શરીર, ઇટ કોલ્ડ આધિદૈવિક, રાઈટ. યજ્ઞ દાન, દાનથી શુદ્ધ થાય મન. ઇનફેક્ટ આપણું વેરી વસ્તુ જ શુદ્ધ થાય. દાનથી પૈસા શુદ્ધ થાય. શા માટે? બધાને પૈસાની મમતા હોય, મારાથી પૈસા છૂટશે નહીં. પણ તમે દાન કરો તો પૈસા તરફની તમારી મમતા આસ્તે આસ્તે ઓછી થાય, એટલે અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય. તપ કરીએ એટલે ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ વધે, રાઈટ. કે આજે આપણી ગુજરાતી 11સ નહીં કે રોજ કરતા વધારે ખાવું, પણ આજે 11સ છે. 11સ છે એટલે મિનિમમ 1 કે 2 કેળા કે 1 સફરજન ખાઈશ, અને આજે હું ગીતાનો પાઠ વાંચીશ, વિષ્ણુ સહસ્ત્રામ કરીશ. 24 કલાક જાગ્રત અવસ્થામાં as much time I can spend with ભગવાન, શાસ્ત્ર વિચારમાં એમાં, એ જ હું આજે કરીશ. એને કહેવાય ઉપવાસ, ભગવાનની નજીક ઉપવાસ. આજે 11સ એ ઉપવાસ કરીશ. તો એ ઇન્દ્રિયો પર સેમ ખાવાનું મન થાય, બીજા બધા ખાતા હોય છતાં હું તો નહીં જ કરું, એને કહેવાય તપ. અને એનાથી આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય, અંતઃકરણનું બળ વધે. એટલે અમુક મનીષીનો કહે છે યજ્ઞ દાન અને તપ એ 3 તમારે છોડવા નહીં જોઈએ. એટલે અત્યાર સુધીમાં 4 આવ્યો. પહેલા એક કવિઓ શું કે છે? કામ્ય કર્મ, ડિઝાયર પ્રોમ્પ્ટેડ, હું આ કરીશ તો મને મળશે ને હું સુખી થઈશ. એ કામ્ય કર્મ છોડવા જોઈએ. બીજા કે છે નહીં, બધા જ કર્મનું ફળ, સર્વ કર્મ ફલ ત્યાગમ, બધા કર્મનું ફળ એને ત્યાગ કહેવાય. ત્રીજા કે છે નહીં, બધા જ કર્મ છોડી દેવાના. અને the fourth one says what? યજ્ઞ દાન અને તપ એ કર્મ છોડવાના નહીં. બીજા બધા કર્મ છોડી દો પણ આ નહીં છોડવાના, કારણ કે એ અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરે છે. એટલે અંદરની શુદ્ધિ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને હવે ભગવાન કહે છે કે મારો શું ઓપિનિયન છે એ હવે હું કહીશ. નિશ્ચયં શૃણુ મે તત્ર, નિશ્ચયં શૃણુ મે તત્ર, ત્યાગે ભરત સત્તમા, ત્યાગે ભરત સત્તમા.
सत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. આગલા શ્લોકમાં એક વસ્તુ કહેવાનું ભૂલી ગયો. આઈ ટોલ્ડ યુ કે ભગવાને યજ્ઞ બે રીતે, પહેલાના જમાનામાં આપણે આહુતિ આપીએ, યજ્ઞ કરીએ, that is still going on, but it is becoming less and less. ત્રીજા ચેપ્ટરમાં ભગવાન કહે છે યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધનઃ. કર્મ તને બાંધશે, પણ યજ્ઞાર્થાત કર્મણોન્યત્ર. તું જો યજ્ઞના સ્પિરિટમાં કર્મ કરશે, યજ્ઞના સ્પિરિટમાં મીનિંગ યુ વર્ક ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ અધર્સ, નોટ ફોર યોર સેલ્ફ. કર્મ કર પણ પરોપકારની દ્રષ્ટિથી, બીજાને મદદ કરવા, બીજાને જે કરે. તો યજ્ઞાર્થાત કર્મણ ન્યત્ર, અથવા જો ના કરે અન્યત્ર કર્મ બંધન. તું જો પોતાને માટે જ કરશે કામ્યાનામ કર્મણામ તો તને બંધન થશે. બટ યજ્ઞ સ્પિરિટમાં, રાઈટ, જેમ આપણા વી હેવ સીન ઇટ મેની ટાઈમ્સ, શરીરના પાર્ટ્સ, એવરી પાર્ટ વર્ક્સ ઇન યજ્ઞ સ્પિરિટ, નોટ ફોર ઇટ સેલ્ફ બટ ટુ સર્વ રેસ્ટ ઓફ ધ બોડી. કિડની વર્ક્સ ટુ સર્વ ધ રેસ્ટ ઓફ ધ બોડી. Pancreas also work to serve the rest of the body. Heart also works to serve the rest. પગ ચાલે, પગને ઇન્ટરેસ્ટ નથી, પણ મનને આઈસ્ક્રીમ ખાવા જવું છે, રાઈટ, ટંગને જોઈએ છે, તો આઈસ્ક્રીમ વાળાની દુકાને પગ લઈ જાય. તમે આઈસ્ક્રીમ ખાવામાં પગને કઈ આનંદ નહીં આવે. Each organ serves the others. That is called યજ્ઞ સ્પિરિટ. એટલે ભગવાન કહે છે that યજ્ઞ, દાન અને તપ ત્યજવાની જોઈએ. હવે આ ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે નિશ્ચયમ શૃણુ મે તત્ર ત્યાગે ભરત સત્તમ. ભગવાન કહે છે અર્જુન, મારો તો હવે નિશ્ચય સાંભળ. આ બેની અંદર હું હમણાં ત્યાગનું પહેલા કહીશ. વોટ? તત્ર અમંગ ધીસ ટુ ત્યાગે. ત્યાગમાં મારો શું ઓપિનિયન છે તને પહેલા કહું. ભરત સત્તમમ, રાઈટ. અર્જુન ભરત કુળમાં જન્મ્યો છે અને કે બેસ્ટ અમંગ ધ ભરત કુળ. સી એવરી નાવ એન્ડ ધેન શિષ્યને પણ ભગવાન તરત આપણે કે બહુ સરસ તું છે તો એનો પણ ઉત્સાહ વધે. દર વખતે એવું કહ્યું તને ખબર જ નથી તો એનું મોટિવ જતો રહે. એનું કે ક્યાં મારા ટીચર મારું કંઈ ધ્યાન જ નથી રાખતા. ના ના, તો તારો બહુ ભરત સત્તમ. નોટ ઓનલી ધેટ, સી ત્યાગ ભાવના ડઝન્ટ કમ ધેટ ઇઝી. વી કેન ઓલ ટોક, પણ કોઈ વસ્તુ છોડી દેવી ફોર ગુડ, રાઈટ. Those who have smoked in the past and have given up or have made an attempt, કેટલી વાર કહ્યું હોય કે હવે તો હું નહીં પીશ, છતાં પાછા પીએ તમાકુ, રાઈટ. સો મેની પીપલ eat તમાકુ, ઇન્ડિયામાં સ્પેશિયલી, અહીંયા પણ યુ સી પીપલ એન્ડ they decide again and again, અને છતાં નેક્સ્ટ ટાઈમ તમે મળો, અરે એટલું બધું પ્રેશર હતું, પાછું શરૂ થઈ ગયું, રાઈટ. સો ત્યાગ ઇઝ નોટ ઇઝી. તો અર્જુનને પણ ભગવાન શું કહે છે ત્યાગો હિ પુરુષ વ્યાઘ્ર, tiger among the men. Meaning, Arjun, you are not an ordinary person. Right? See, વાઘ કોઈથી કઈ બીએ નહીં. એ રીતે અર્જુન, તારે માટે તો ત્યાગ રમતની વાત છે. યુ આર નોટ સમવન હુ વિલ બી અફ્રેડ ઓફ ત્યાગ. ઓર્ડિનરી માણસ હોય તો ત્યાગથી ડરી જાય. ત્યાગો હિ પુરુષ વ્યાઘ્ર ત્રિવિધ સંપ્રકીર્તિત કહેવાય છે. 3 ટાઈપના ત્યાગ કહેવાય છે. ભગવાન કહે છે ત્યાગ ઇઝ નોટ જસ્ટ વન, ત્યાં 3 ટાઈપના ત્યાગ છે. પણ એ ત્યાગ માટે પુરુષ, યુ હેવ ટુ બી લાઈક એ ટાઈગર. ટુ ગીવ અપ એનીથિંગ ઇઝ નોટ ઇઝી. પછી ભગવાન કહે છે યજ્ઞ. યજ્ઞ દાન તપ કર્મ યજ્ઞ દાન તપ કર્મ ન ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત ન ત્યાજ્યમ કાર્યમેવ તત યજ્ઞો દાનમ તપશ્ચૈવ યજ્ઞો દાનમ તપશ્ચૈવ
पावनानि मनीषिणाम् पावनानि मनीषिणाम् यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. ભગવાન ઓલ્સો કન્ફર્મ્સ છે પહેલા મનીષીનો કે વોટ કે યજ્ઞ દાન તપ એ કર્મ ન ત્યાજ્યમ. હે અર્જુન, આ કર્મ સાધકે છોડવા નહીં જોઈએ. કાર્યમ એવ તત, એ તો કરવા જ જોઈએ. રિમેમ્બર દેર આર 3 ટાઈપ્સ, રાઈટ? એક તો સંસારી માણસ છે કે હા ઠીક છે ભાઈ, હું મંદિરમાં જઈશ ને મંદિરમાં પણ જાય, ભગવાન પાસે એને માગવું છે કે મારા કામ્ય કર્મ પૂર્ણ કર, મારા છોકરાના લગ્ન થઈ જાય, મને પૈસા મળે માર્કેટ ઉપર. ઇન અધર વર્ડ્સ, મારી તબિયત સારી થાય. ઓલવેઝ આસ્કિંગ ફોર સમથિંગ ફોર હેપીનેસ. એનું ધ્યેય અંતકરણ શુદ્ધ કરીને ભગવાનને મેળવવાનું નથી. ઇટ્સ નોટ ક્રિટિસિઝમ. વી ઓલ હેવ ગોન થ્રુ ઇટ. દરેક પોતાના સંસ્કાર પ્રમાણે આસ્તે આસ્તે ભગવાન કહે છે વી આર અનફોલ્ડિંગ. જે સિદ્ધ પુરુષ છે, જેને ઈશ્વર દર્શન થઈ ગયા છે, એને પણ આ બધાની જરૂર નથી. પણ હું ને તમે જે આ શાસ્ત્ર શીખ્યા છે અને થાય કે હા એ આ મારે ઓઈટી દુનિયા પાસેથી જઈને કઈ ફાયદો નથી, હવે આઈ વોન્ટ ટુ ટર્ન, તો મારે શું કરવું જોઈએ? તો ભગવાન કહે છે આત્મા તો તારી પાસે છે જ, પણ તારું જો અંતકરણ શુદ્ધ નહીં હોય, સૂર્ય તો છે જ, પણ એટલા બધા ડાર્ક ક્લાઉડ છે કે ધો સન ઇઝ ધેર, જેને લીધે જ મને ક્લાઉડ દેખાય છે ડાર્ક, બટ આઈ એમ નોટ એબલ ટુ સી ધ સન. એટલે the clouds have to exhaust themselves either by raining or pavan has to move it so I can have surya darshan. આત્મા તો છે જ, પણ એનો દર્શન સાધકને થતા નથી. તો એને માટે કહે છે વોટ યજ્ઞ. આપણે જો આધિદૈવિક, કારણ કે યજ્ઞમાં આપણે રાઈટ ઇન્દ્રાય સ્વાહા નમઃ, યજ્ઞ કેન સે મીનિંગ વોટ, આ હું ઇન્દ્ર ભગવાનને આપી દઉં છું, આ મારું નથી. યુ ડિટેચ યોર સેલ્ફ, અને તમે જે ઓફર કર્યું એ અગ્નિ ભગવાન પાસે લઈ જશે. એટલે સી ધીસ ઇઝ ઓલ સૂક્ષ્મ. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયેલું શ્રદ્ધા, રાઈટ, કે યુ નીડ ફેથ. શાસ્ત્ર કહે છે કે તમે આ ઓફર કરો તો અગ્નિ વિલ ટેક ઇટ ટુ ભગવાન, અને તો તમને દેવતાઓના આશીર્વાદ મળે. સો યજ્ઞ દેવતાના આશીર્વાદ મળે એટલે અંતકરણ શુદ્ધ થાય. અધર વે ભગવાન કૃષ્ણ ત્રીજા અધ્યાયમાં કહ્યું છે યજ્ઞાર્થાત કર્મણઃ. તું કર્મ કર પણ યજ્ઞ સ્પિરિટમાં. તમારી પાસે જે કણ પણ હોય, યુ શેર ઇટ, વર્ક, બટ ફોર ધ બેનિફિટ ઓફ અધર્સ રાધર દેન મી. કામ્ય કર્મ હોય તો મારે માટે, પણ તું બીજા માટે કર. અને ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ પૈસા, સમયનું દાન, રાઈટ? કોઈને કંઈ આવડતું નહીં હોય તો થોડી વાર બેસીને તમે શીખવો, કે કોઈના ઘરમાં કંઈ કામકાજ કરવાનું, યુ નો હાઉ ટુ ડુ ઇટ, તો ગો એન્ડ ડુ ઇટ ફોર ધેમ. કોઈ માંદું હોય તો એને દવા લાવી આપો. સી there are so many things that people need that one can do, but not કે હે મેં કર્યું, યાદ રાખજે આજે મેં તને મદદ કરી છે, કાલે તારે કરવાની. No, I just do it, just as every part serves the other parts. Someone that I know needs help and I will help. That is called યજ્ઞ. પછી દાન. દાન ઇઝ ભૌતિક ઉપાસના. એ આપણી લોભ નિવૃત્તિ કરે છે. લોભની નિવૃત્તિ ઇઝ નોટ ઇઝી, રાઈટ? લોભ ઇઝ સો પાવરફુલ. સી આપણને કંઈ પણ મળે, આપણે અમેરિકામાં, રાઈટ, મોસ્ટ ઓફ અસ વેન વી ગો ફોર ટુ બાય એ કાર, રાઈટ, અને એવરીબડી કમ્સ આઉટ ટેલિંગ મને તો બહુ સરસ ડીલ મળ્યું, રાઈટ, આઈ રિયલી ગોટ ધ બેસ્ટ ડીલ. પણ ધારો કે તમે જાઓ અને કહો કે ભાઈ આ 80,000ની ગાડી છે, અને પછી એવું છે કે એની મારે 72માં જોઈએ છે, 72,000, અને પેલું એગ્રી થઈ જાય તો તરત કે 68 કયા હોત તો, રાઈટ? ઇફ આઈ હેડ સેડ 68,000, રાઈટ? સી ધેટ લોભ ઇઝ ઇનહેરન્ટ ઇન એવરીવન. ભગવાન કે છે આપણે દાન કરો તો લોભની નિવૃત્તિ થાય. યજ્ઞ, દાન અને તપ. તપ કરવાથી શું થાય કે આપણા જે ભોગની વૃત્તિ છે એનો ત્યાગ થાય. કારણ કે તપ એટલે સિગરેટ ફોર એક્ઝામ્પલ,
કે દારૂ ઓર કોઈ પણ કે આઈસ્ક્રીમ કે તમને કઈ પણ વસ્તુ હોય એનો બહુ જ ચટકો હોય કે ભાઈ આ જોઈએ છે ને છોડાતું ના હોય, ભોગ કે આ ખાવાથી તો બહુ મજા આવે, રાઈટ? ચણા ભટુરા, આવું સસાટ ફ્રાઈડ આટલી મોટી પૂરી હોય ને ભટુરા, પણ યુ નો કે પૂરી ઇઝ બેડ, રાઈટ? એ ભોગ છોડો, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ યજ્ઞ દાન તપ. જે આપણે કરીએ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ તપ, કે નહીં મારા શરીરની હેલ્થ માટે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ગીવ ધીસ અપ. એવી રીતે મારા અંતઃકરણની શુદ્ધિ માટે હું ટેલિવિઝન અનનેસેસરીલી નહીં જોઉં, અથવા તો ગાર્બેજ જે યુઝલેસ શોઝ હોય, ફ્લેશ રબિંગ અગેન્સ્ટ ધ ફ્લેશ, જે મારા મનને લોઅર થોટ્સમાં લઈ જશે, એવા બધા નાટકો, એવા ટેલિવિઝન શોઝ હું નહીં જોઉં. અત્યાર સુધી જોતો તો હવે નહીં. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ તપ. યજ્ઞ દાન તપ કર્મ. આ જે કર્મ છે ન ત્યાજ્યમ, એ છોડવાના નહીં અર્જુન. ભગવાન કે છે આ મારો મત છે. અને શું છે? અચ્છા, કાર્યમેવ, એ તો કરવા જ જોઈએ. રિમેમ્બર, એટલે યુ એન્ડ આઈ એકોર્ડિંગ ટુ ભગવાન, જો ઈશ્વર પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો યજ્ઞ મિનિંગ પરોપકાર એટસેટ્રા, દાન અને તપ, એ ત્રણ કાર્યમેવ. યુ હેવ નો ચોઇસ, યુ મસ્ટ ડુ ફોર અંતઃકરણ શુદ્ધિ. કાર્યમેવ સો ન ત્યાજ્યમ, એ તો છોડવાના નહીં. છોડવાના નહીં મિનિંગ કરવાના. યજ્ઞ દાન તપ ચૈવ વોટ વાય પાવનાની મનીષિણઃ. પાવનાની મિનિંગ એ આપણા પ્રતિબંધ. સી કઈ પણ વસ્તુ આપણે કરવી તો વચ્ચે ઓબ્જેક્શન આવે, તો એ ઓબ્જેક્શન સમથિંગ જે વચ્ચે આવતું હોય, મારી વાસના ને બધું, એને પ્યોર કરવા માટે, એને શુદ્ધ કરવા માટે યજ્ઞ દાન અને તપ, ભગવાન કે છે પાવનાની, ઈ પ્યોરિફાય છે, અંતઃકરણને શુદ્ધ કરે. આપણે પહેલા દાખલો જોયો છે, રાઈટ? કે ખડિયાની અંદર સાય હોય, ખડિયો તો જતો રહ્યો, પણ સાય હજુ પણ ખડિયામાં પાણી નાખીને હલાવીને, ધ મોર યુ પુટ વોટર, આસ્તે આસ્તે ખડિયો મિનિંગ ઇંક પોટ બીકમ્સ વેરી ક્લીન, રાઈટ? એવી જ રીતે એમને એમ બેઠા હોઈએ તો શું વિચાર આવે? જસ્ટ થિંક ઓફ ઇટ. તમે કોઈને મળ્યા હો અને જે કંઈ વાતચીત થઈ હોય એ પ્રમાણેના વિચારો આવે. પણ જો આસ્તે આસ્તે મનને ટ્રેન કરવું હોય, કે લોકો જોડે હોઈએ તો ઓર્ડિનરી ગમે તેવી વાતો થાય, પણ એઝ સૂન એઝ યુ આર બાય યોર સેલ્ફ, તપ એટલે શું? પેલા વિચારો આવે નહીં. ઓમ નમો ભગવતે, આ મારો મંત્ર ભગવાન આપ્યો છે. ઓમ નમઃ શિવાય, આ મારા ગુરુએ મંત્ર આપ્યો છે. આઈ વિલ રિપીટ ઇટ, રાઈટ? શા માટે? કર્મફલદાતા ભગવાન છે. માય જોબ ઇઝ ટુ ડુ કર્મ. અત્યારે લોકોને મળ્યો, આવી બધી વાતોચીતો થઈ, ફલાણાએ આમ કર્યું અને આમ કરવું જોઈએ. ઇટ્સ ઓલ ઓકે. નાઉ વેન આઈ એમ અલોન, drop it. This is a big tap, not that easy. Generally, our mind will be just, so re-getting again and again એના જ વિચારો કરે. But no, give that up. Repeat your mantra again and again. તો જેમ પાણી નાખીએ અને ખડિયો શુદ્ધ થઈ જાય, એવી રીતે અંતઃકરણ પણ શુદ્ધ થશે. તો યજ્ઞ દાન અને તપ એ છે પાવનાની મનીષિણઃ. મનીષિણ મનનશીલ, એ કે છે કે આનાથી પ્યોર તમારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થશે. સી, એક વસ્તુ કહેવાય ગુણાદાન અને દોષ અપનયન, બંને કાર્ય કરે. ગુણાદાન મિનિંગ સારું કાર્ય કરીએ તો ગુણાદાન મિનિંગ ટેવ સારી પડે, સંસ્કાર. Most of you must have done it. I remember when I was young, અમે મુંબઈમાં રહેતા હતા, ભુવનેશ્વરમાં, તો માધવ બાગ was very close. And that મંદિર, most people in Mumbai are aware of it, right? તો આપણે ઇન્ડિયા, I mean, wherever we go to મંદિર, we put some money in દાન પેટી, right? પણ પેરેન્ટ્સ શું કહે? આપણને ચારાના આપે અને કે તું મૂક. વાય? તમે 7-8 વર્ષના હો તો ઇટ્સ હે મેં મૂક્યા, રાઈટ? અને એ તમને સંસ્કાર પડે. એટલે ભવિષ્યમાં વેન યુ આર અર્નિંગ મની અને યુ ગો ટુ મંદિર, એ જે જૂના સંસ્કાર જે અંતઃકરણમાં પડ્યા છે, that will prompt you to give દાન. બીજાને મદદ કરતા હોય કોઈ તો કે ચલ આપણે જઈને આને કરીએ, અને બાળકને લઈ ગયા હોય પપ્પા કે મમ્મી બેટીને લઈ ગઈ હોય કે ચલ આ લોકોની તબિયત સારી નથી, આપણે ઘરે રસોઈ કરીને આપી આવશું. છોકરી જુએ મમ્મીને કરતા, તો when she is also old enough, what will she do?
સો એક દોષ આપને એટલે આપણો દોષ કાઢી નાખે અને ગુણાદાન અને ગુણ વધારે. એટલે આ યજ્ઞ દાન અને તપ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. બે રીતનું છે. એક તો ઇન્ફોર્મેશન માટે આપણે જાણીએ, પણ ધેટ ડઝન્ટ હેલ્પ. આ વસ્તુઓ આચરણમાં મૂકીએ તો જ અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય અને સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં તમારી પ્રગતિ થાય. નંબર 6. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम्. હવે ભગવાન કહે છે એતાની અપિ તુ કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા ફલાની ચ. હવે ભગવાન કહે છે વોટ એતાની અપિ, આ બધા જે કર્મો છે એતાની, જે હમણાં મેં યજ્ઞ દાન તપ કહ્યું, નોટ ઓનલી ધેટ, સાથે ભગવાને અપી લગાડ્યું છે. અપી મિનિંગ અલોંગ વિથ નિત્ય કર્મ. નિત્ય મિનિંગ નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મ. નિત્ય કર્મ એટલે જે બધા રોજ ઓફિસે જવાનું, વોટ એવર, સવારના આપણે ઉઠીને માળા ફેરવીએ, થોડી વાર મેડિટેશન કરીએ, છોકરાઓને તૈયાર કરો, વોટ એવર વન હેઝ ટુ ડુ એવરી ડે, એ નિત્ય કર્મ. કોઈને ત્યાં લગ્ન હોય, કોઈ હોસ્પિટલમાં હોય, કંઈક સડનલી કોઈનો ફોન આવે કે મારે આ જરૂર છે, ધીસ આર કોલ્ડ નૈમિત, સંજોગવશાત નૈમિત્તિક કર્મ. એ નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ એઝ વેલ એઝ યજ્ઞ દાન તપ એતાની અપિ તુ કર્માણી, આ બધા કર્મ સંગમ ત્યક્ત્વા ફલાની ચ. સંગમ ત્યક્ત્વા ફલાની ચ. સી, આપણે કર્મ કરીએ એટલે પ્રકૃતિમાં જ ને, વેન આઈ એક્ટ, આઈ એક્ટ ઇન ધ વર્લ્ડ. સો વન મસ્ટ નો કે હું પ્રકૃતિથી જ, એટલે આ શરીર પ્રકૃતિનું બનેલું છે અને પ્રકૃતિને સર્વ કરે છે, તો એમાં હું ક્યાં આવ્યો? પણ આપણી બે અટેચમેન્ટ થાય. પ્લીઝ નોટ ધીસ. એક તો કર્મ જોડે આપણી અટેચમેન્ટ થઈ જાય અને બીજી કર્મના ફળ જોડે. ધારો કે આપણે અમારા ચિન્મય મિશનમાં ધીસ હેપન્સ, એટલે હું કહું છું કે કોઈને ભજન ગાવાનું કહ્યું હોય, પહેલી રોમાં બેસી અને 8:45 ક્લાસ શરૂ થાય કે તમારે ભજન ગાવાનું છે. પછી ધારો કે એ લોકો 6 મહિના સુધી ગાય, પછી કોઈને હવે બીજાને ગાવાનું છે. પણ એટેચમેન્ટ ટુ ધ કે હું આ ગાઉં છું, કે હું આ ચેન્ટ કરું છું, એ એટલી થઈ જાય કે હાય બીજાને કે મેં શું ખોટું કર્યું? ખોટું કંઈ નથી કર્યું, પણ બીજાને ચાન્સ આપીએ છીએ. પણ you and I, this is true for everybody. I'm just giving you an example. We all get attached to welcome માં કરતા હોય, કંઈ પણ કરતા હોય, we get attached કે આ તો હું કરું છું, કર્મથી એટેચ થઈ જાય. we forget કે આ કર્મ હું કરું છું અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે, અને ટાઈમ કમ્સ when I have to give it up, but we get attached to કર્મ, અને કર્મ ફળથી પણ એટેચ થઈ જાય. લોકો કહે છે કે આ તો બહુ સારું કામ કરે છે, સો એના ફ્રૂટથી પણ કર્મફળ. ઓર એટલે યજ્ઞ દાન તપ, રિમેમ્બર નાઉ વી આર નોટ ટોકિંગ અબાઉટ કામ્ય કર્મ. પણ મારી પ્રતિષ્ઠા થાય, લોકો મારી વાહ બોલાવે કે આને તો આટલું મોટું દાન કર્યું, છાપામાં આવશે કે આટલા લાખ આપ્યા. સી ઓલ ધીસ થિંગ્સ હી સેઝ એતાની અપિ તુ કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા ફલાની છે. એનો તું ત્યાગ કરી દે. કર્મ એઝ વેલ એઝ ફળની જોડે જે એટેચમેન્ટ છે તે શા માટે? અને પછી શું કે કર્તવ્યાની ઇતિ મે પાર્થ નિશ્ચિતમ મતમ ઉત્તમમ. આ નિશ્ચિત મારો મત ઉત્તમ મત છે. એટલે ભગવાન કહે છે there is no doubt, અર્જુન. it is not કે ભગવાન if, there is no ifs and buts. આ મારો નિશ્ચય છે અને ઉત્તમ નિશ્ચય છે કે તારે
આ તો કરવાનું જ છે, યજ્ઞ, દાન, તપ એટસેટ્રા, અને તારું કર્તવ્ય કર્મ પણ કરવાનું છે. there is no doubt. કર્તવ્યની મેં પાત્ર નિશ્ચિતમ. હવે ત્યાગ કઈ વસ્તુનું થઈ શકે? વી મસ્ટ ફર્સ્ટ રિમેમ્બર, આપણે ત્યાગની વાત તો કરીએ છીએ, પણ અગ્નિ નું સ્વરૂપ જ શું છે? પ્રકાશ અને ઉષ્ણતા, રાઈટ? wherever there is fire, there is heat and there is light. Can Agni ever give up prakash and ushnata, heat and light? It cannot. Maru swarup chetan che, can I give it up? I cannot, because that is me, right? I am Sat Chit, I am. હવે તમે કહો કે હું સૂર્ય કે ચંદ્રમાનો ત્યાગ કરી શકું? થિંક ઓફ ઇટ. હું કહું કે ભાઈ સૂર્ય ને ચંદ્ર, તમે બધા આપણા 18મા ચેપ્ટર સુધીમાં આવ્યા, 18મું ચેપ્ટર એન્ડ થશે ત્યારે હું તમને બધાને સૂર્ય અને ચંદ્ર આપીશ અને હું ત્યાગ કરીશ. એ જે વસ્તુ મારી છે જ નહીં એ હું કેવી રીતે આપું? થિંક ઓફ ઇટ. I can only give that which is mine, isn't it? હવે થિંક ઓફ ઇટ. એટલે મારું સ્વરૂપ છે એનો ત્યાગ થઈ શકે નહીં. જે વસ્તુ મારી નથી એનો ત્યાગ થઈ શકે નહીં. તો આખું જગત બનેલું છે ને પ્રકૃતિનું જ છે ને, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ અને પૃથ્વી. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, યુ ટુ થિંક બિગ. તો એમાંની કઈ વસ્તુ મારી છે કે એનો હું ત્યાગ કરું? તો ત્યાગ શેનો કરવો? રિમેમ્બર, અગ્નિ, પ્રકાશ અને ઉષ્ણતાનો ત્યાગ ના કરી શકે. હું મારા સ્વરૂપ, ચેતન સ્વરૂપનો ત્યાગ નહીં કરી શકું. ધેટ આઈ એમ કોન્શિયસ, આઈ કેનોટ ગીવ ઇટ અપ. આ શરીર મારું નથી, પંચ તત્વનું બનેલું છે, આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, અને બીજી બધી જ વસ્તુ એની બનેલી છે જે મેં પ્રોડ્યુસ નથી કરી. ઇટ ઇઝ નોટ માઇન, બીકોઝ એ તો પંચ મહાભૂત છે. ધેટ મીન્સ જે મારું નથી પણ હું મારું માની બેઠો છું એનો ત્યાગ કરવાનો. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. અગેન, જે વસ્તુ મારી નથી પણ હું માની બેઠો છું કે આ મારું છે એનો ત્યાગ કરવાનો છે. અને વેધર યુ ડુ ઇટ ઓર નોટ, ઇટ ઇઝ હેપનિંગ. આપણા શરીરનો ત્યાગ કન્ટિન્યુઅસલી નથી થતો. શરીર ઇઝ કન્ટિન્યુઅસલી ચેન્જિંગ, ઇઝન્ટ ઇટ? વોટ ઇઝ ઇટ? જે ચેન્જ થઈને જે જતું રહે છે, મારું બાળપણ ગયું, વેધર આઈ લાઈક ઇટ ઓર નોટ, ત્યાગ થયો કે નહીં? પણ બાળપણ મારું હતું જ નહીં, પણ હું મને શરીર માની બેઠો, અને જ્યારે નાનું હતું તો આ મારું બાળપણ. વેધર આઈ લાઈક ઇટ ઓર નોટ, એવરી ડે વિચ્છેદ શરીર જોડે થતો જ જાય છે, એનો ત્યાગ થતો જ જાય છે. અને ત્યાગ થતો જાય નેચરલ વિચ્છેદ થાય છે, પણ બીકોઝ શરીરને હું મારું માનું છું તેને વખતે ત્યાગ. એટલે આપણે ત્યાગ ફક્ત મારી માન્યતાનો કરવાનો છે. જે મારું નથી અને હું માની બેઠો છું એનો ત્યાગ કરવાનો છે. ઓકે, સો કર્તવ્યાની ઇતિ મે પાર્થ, તો મારો નિશ્ચય છે વોટ? એતાની સંગમ ત્યક્ત્વા, કર્મ જોડે. પ્લીઝ, અત્યાર સુધી આપણે કર્મ ફળનો ત્યાગ, પણ કર્મ અને કર્મ ફળ મીનિંગ જ્યાં સુધી કર્મ કરવાનો સંજોગ આવે છે, આઈ વિલ ડુ ઇટ. પણ એ ટાઈમ કમ્સ વેન આઈ ડોન્ટ હેવ ટુ, then I will automatically give up the karma also. Continue. नियतस्य तु सन्न्यासः, नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते, कर्मणो नोपपद्यते. मोहात्तस्य परित्यागः, मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः, तामसः परिकीर्तितः. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः. હવે ભગવાન અર્જુનને ક્વેશ્ચન કરે છે. અર્જુનને મિનિંગ મને તમને નિયતસ્ય, નિયત મિનિંગ નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મ. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. નિત્ય કર્મ જે આપણે રોજ કરતા હોય તે, અને નૈમિત્તિક ક્રિયા પ્રસંગ વસાત. નિયતસ્ય તુ સંન્યાસ,
એ કર્મ જો તું છોડી દે, જે મારે કરવા જ જોઈએ એને છોડી દે, તું સંન્યાસ કર્મણ ન ઉપપદ્યતે, તો તારી ચિત્ત શુદ્ધિ થશે જ નહીં અર્જુન. મોહા તસ્ય પરિત્યાગ, પણ મોહથી જો તું નિયત કર્મનો ત્યાગ કરી દે, જે તારી ડ્યુટી છે ભાઈ પ્રત્યે, બહેન પ્રત્યે, બાળક પ્રત્યે, સમાજ પ્રત્યે, નોકરી કરતા હોય તો નોકરી, તમારો બિઝનેસ હોય તો બિઝનેસ પ્રત્યે, વી ઓલ ડિપેન્ડિંગ ઓન અવર પોઝિશન. સ્ટુડન્ટ હોય તો સ્ટડી કરવાનું, ગ્રહસ્થ આશ્રમમાં હોય તો પત્ની અને બાળકોને ટુ ટેક કેર ઓફ ધેમ, ફોર અ વુમન ટુ ટેક કેર ઓફ ધ ફેમિલી, ઓલ ધીસ થિંગ્સ. વાનપ્રસ્થ આશ્રમમાં હોય તો every place, wherever we are, we have our duty. As a doctor, you have a duty. As a businessman, તો એ ડ્યુટી મોહા તસ્ય પરિત્યાગ, મોહથી છોડી દો, તામસ પરિત્યાગ, તામસ ત્યાગ કહેવાય. આપણે જનરલી શું કહે કે આને તો ત્યાગ કર્યો એટલે બહુ મોટો માણસ છે, પણ તામસ ત્યાગ, ત્યાગ કર્યો, જે કરવું જોઈએ એને છોડી દીધું, તો ભગવાન કહે છે મોહા તસ્ય પરિત્યાગ. અરે સુવા દો ને યાર, મારે પેલો હોસ્પિટલમાં છે, એને કહેલું કે એને જરૂર છે, સવારે ખાશે. અરે બહુ ઊંઘ આવે છે, જવાનો 10 વાગ્યા પછી જઈશ. એમાં શું, હવે હોસ્પિટલમાં પણ એને તો ચા મળશે જ ને, કઈ નહીં, પાણીવાળી ચા પી લેશે. આગલે દિવસે કહ્યું કે ના હું તારા માટે સવારે 7 વાગે ઉઠી અને ગરમ ગરમ ગુજરાતી ચા તને ભાવે છે તો લઈ આવીશ તારા માટે. પણ સવારે 7 વાગે 5 વાગે ઉઠવાનું મન નહીં થયું, કઈ નહીં, જવા દો. મોહાત, રાઈટ. ઇન અધર વર્ડ્સ, મારું જે કર્તવ્ય કર્મ, નિયત કર્મ હોય, તામસિક વૃત્તિથી હવે નથી કરવું, પછી થશે. આને માટે દવા લાવવાની છે, ઉતાવળ શું છે, પછી કરશું. મારી ડ્યુટી તમસને લીધે હું ના કરું, એનાથી અંતર નિયતસ્ય તુ સંન્યાસ, નેવર ગીવ અપ યોર નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ, that you must do, નહીં તો અવિદ્યા વિલ કન્ટિન્યુ. અંતઃકરણ શુદ્ધિ કરવી હોય, કર્મણો ન ઉપપદ્યતે, કે તને અંતઃકરણ શુદ્ધિ નહીં થાય, એ કર્મ છોડવા જ નહીં જોઈએ. ન ઉપપદ્યતે કે છે મોહા તસ્ય પરિત્યાગ, જો તું મોહથી એ બધું છોડી દેશે, નિત્ય કર્મ, નૈમિત્તિક કર્મ, તો તામસ, ઇટ ઇઝ તામસ ત્યાગ. દુનિયાને તો થશે ત્યારે ત્યાગ, ભાઈ તો મારા વાઈફ અને છોકરાઓને છોડી દીધા, ક્યાં ગયા, સંન્યાસ લેવાનું છું, તો હિમાલયમાં જતો રહ્યો. શા માટે? બનતું નતું વાઈફ જોડે, આ બધા છોકરાઓ માટે કમાણી કરવાની ને આ બધું કરવું, એટલે છોડી દીધું. લોકોને થાય કે હા કેવો ત્યાગી છે, પણ ઇઝ ધેટ તામસિક ત્યાગ? તારી ડ્યુટી હતી, મેરેજ કર્યા, 2 છોકરાઓને લાવ્યો અહીંયા, અને આજે 6 અને 8 વર્ષના છોકરાઓ છે, અને કઈ વૈરાગ્ય આવ્યું નથી, પણ આ બધું મારે સંસાર, આઈ વોન્ટ ટુ ગો, ધેટ ઇઝ નો. લોકોને થશે કે આ બહુ સરસ ત્યાગ, કેટલો ત્યાગી છે, મોટા ટીલા કર્યા છે, ઓરેન્જ કપડા પહેરી લીધા છે, સ્વામીજી, બટ એને છોડ્યું શા માટે? ઇટ ઇઝ કોલ્ડ તામસિક ત્યાગ. ના એનાથી અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય, કે નહીં એને કોઈ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થાય. નેક્સ્ટ વન. दुःखमित्येव यत्कर्म दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् नैव त्यागफलं लभेत् दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. પછી હવે ભગવાન કહે છે રાજસિક ત્યાગ. દુઃખમિતિ એવ યત કર્મ કાય ક્લેશ ભયાત ત્યજેત. મને દુઃખ પહોંચશે, કોણ આવ્યું છે, મારે એને એરપોર્ટ લેવા જવું પડશે, અથવા આઈ થિંક, see, just to give an example, okay, nothing personal, right? પણ the housewife says, મારા ભાઈનો બાબો આવે છે, રાઈટ, રાત્રે 11 વાગે આવે છે, આપણે એરપોર્ટ જશું, અને હું એને માટે આવીને ગરમ ગરમ, અને બિચારો ભૂખો હશે, 11 વાગે પણ એને માટે દાળ ઢોકળી બનાવીશ, કે આમ બનાવીશ, તે કરીશ.
પણ દિયરનો છોકરો આવવાનો હોય કે જેઠનો છોકરો આવવાનો હોય 11 વાગે, એને ખબર નથી પડતી રાત્રે 11 વાગે આવે છે, 7 વાગે નહીં અવાય ટાઈમસર, અને ઉબર લઈને નહીં આવી જવાય એનાથી. દુઃખમિતિ, બંને એની કર્તવ્ય છે કરવાનું. દુઃખમિતિ એવ યત કર્મ કાય ક્લેશ, મારે રાત સુધી જાગવું પડશે, તમારા ભાઈના છોકરા માટે આ કરવું પડશે, ક્લેશ ઘરમાં થાય, અને હું તો નથી કરવાની. ત્યજેત સકૃત્વા રાજસમ ત્યાગ, એને કહેવાય રાજસ ત્યાગ, કે મારી કાયાને કષ્ટ થશે, મારે કરવું પડશે, બીજાને કરવા દો. પણ આમ ત્યાગ છોડી દીધો, આ તો બહુ મહાત્યાગી છે. બટ ધેર ઇઝ નો રિયલ ત્યાગ. ત્યાગ ઉપરથી છે. હી નોઝ કે ભાઈ આ મારે કરવું નથી, કે ભગવાન કહે છે કે ધીસ ઇઝ રાજસ ત્યાગ. અને વોટ ઇઝ ઇટ? એવો ત્યાગ કરવાથી સકૃત્વા રાજસમ ત્યાગ ન એવ ત્યાગ ફલમ, એ ત્યાગનું ફળ જે અંતઃકરણ શુદ્ધિ થાય, that will not happen. Tyag has to be real tyag when you give something up. Otherwise, he says, koi pan vastuno tyag. Remember, when the Bhagwan brings work, do it. જ્યાં સુધી આપણા અંતઃકરણમાં રજસ છે, nature or Bhagwan will bring work, we have to do it. અને જ્યારે ટાઈમ આવશે ત્યારે ભગવાન જ સંજોગો એવા કરશે કે કર્મની ઉપરથી એની મેળે જ થવા માંડે. અને નેક્સ્ટમાં એ જ આવે છે કાર્યમિતિ. કાર્યમિત્યેવ યત કર્મ, કાર્યમિત્યેવ યત કર્મ નિયતમ ક્રિયતે અર્જુન, નિયતમ ક્રિયતે અર્જુન સંગમ ત્યક્ત્વા ફલમ ચૈવ, સંગમ ત્યક્ત્વા ફલમ ચૈવ સત્યાગઃ સાત્વિકો મતઃ. Okay, Rucha, stop. We don't have much time, so I want to cover it. Karyam iti eva yat karma niyatam kriyate Arjuna. Hey Arjun, karyam eva, meaning આ કરવાનું છે, આ કાર્ય કરવાનું છે. Remember, what was it? યજ્ઞ, દાન અને તપ, right? યત કર્મ નિયતમ ક્રિયતે અર્જુન. હવે ભગવાન એડ કરે છે પ્લસ નિયત કર્મ. પહેલા તો યજ્ઞ, દાન અને તપ. હવે કે છે ઇન એડિશન ટુ ધીસ થ્રી, તારા નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મ ક્રિયતે અર્જુન, એ તો તારે કરવા જ જોઈએ. ધેર ઇઝ નથિંગ. સંગમ ત્યક્ત્વા ફલમ ચૈવ, પણ એ કઈ રીતે કરવાનું? હું કરું છું એમ નહીં, હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા. શકટનો ભાર જેમ સ્વાનતાને, હું નથી કરતો. સો પોતાનો અહંકાર કે આઈ એમ ડુઈંગ ઇટ, સંગમ ત્યક્ત્વા, એ જે અટેચમેન્ટ ટુ ધ કર્મ એઝ વેલ એઝ ફ્રૂટ, સંગમ ત્યક્ત્વા ફલમ ચૈવ, પ્લીઝ બંને, એટલે ઈશ્વર અર્પણ બુદ્ધિથી જ સંગમ ત્યક્ત્વા ફલમ ચૈવ. રિમેમ્બર, ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ અ સમરી ઓફ ગીતા. ભગવાને આપ સમજાવ્યું છે પહેલા, સંગમ ત્યક્ત્વા મીનિંગ હું કરતા નથી, I have to do it. Think of it. પેન જ્યારે લખે, પેન ઇઝ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, રાઈટ? પેનને જ અભિમાન થાય કે હા હું આ લખું છું. નહીં, પેન તો ઇઝ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, અને ધ રાઇટર રાઇટ્સ થ્રુ ધ પેન. એવી રીતે આ શરીર, મન, બુદ્ધિ, વોટ આર ધે? અંતઃકરણ, કરણ એટલે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, બહિષ્કરણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. ધીસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ભગવાન એને નિમિત્ત બનાવીને he is taking work through it. તો એમાં મારો અહંકાર શું? પેન કે હા કેટલી સરસ મેં નવલકથા લખી. અરે પેન, યુ આર જસ્ટ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. સિમિલરલી યુ એન્ડ આઈ, શરીર, મન, બુદ્ધિ ઇઝ નથિંગ બટ એન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. હી ટેક્સ વર્ક થ્રુ અસ, અને દરેક કશાને કશામાં નિપુણ હોય છે. વોટ એવર યુ આર ગુડ એટ, યુ ડુ ઇટ. અને ભગવાન કહે છે સંગમ ત્યક્ત્વા ફલમ ચ એવ સત્યાગ, એને સાત્વિક ત્યાગ કહેવાય. ભગવાન કહે છે થિંક ઓફ ઇટ. અને અમુક ટાઈમ થાય ઓટોમેટિક, આપણે ત્યાં નથી કે કોઈ લેડી હુ ઇઝ એક્સપેક્ટિંગ, રાઈટ? 5 મહિના 6 મહિના, બાય ધ ટાઈમ 7th month કમ, રાઈટ? જનરલી સાસુ કે એના પિયર જાય અને પછી શું કે હવે તારે કામ નથી કરવાનું, રાઈટ? 1-2 મહિના બાદ, એટલે when the right time comes, ભગવાન will take our કર્મ. પણ ત્યાં સુધી યજ્ઞ, દાન,
તપ પ્લસ નિત્ય અને નૈમિત્તિક કર્મ કરવા, પણ એનું ફળ ત્યજી દેવાનું ભગવાન કહે છે. અને ધેટ ઇઝ કોલ સાત્વિક, એટલે કર્તૃત્વ એઝ કર્તૃત્વ હું કરું છું તે, પ્લસ એનું ફ્રૂટ એટેચમેન્ટ એ છોડી દે તો ભગવાન કહે છે તારી અંતઃકરણ શુદ્ધ થશે અને ધેટ વિલ બી કોલ સાત્વિક ત્યાગ. સો તામસિક, રાજસિક અને સાત્વિક. So please do review this. So next time when we start, we can continue. Okay. મારે ઓક્ટોબરની 19મીએ ઇન્ડિયા જવાનું છે. આઈ એમ હોપિંગ એન્ડ પ્રેઇંગ કે એ પહેલા જો આ પૂરું થઈ જાય તો ઇટ વિલ બી મચ ઇઝિયર. નહીં તો છેલ્લા થોડા શ્લોક માટે મારે ઇન્ડિયાથી ઝૂમ ઉપર ઇટ મે બી વેરી ડિફિકલ્ટ. એટલે આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ કમ્પ્લીટ ધીસ. અને સિન્સ ધીસ ઇઝ એ સમરી, I hope and pray that we can do it. Okay. So next time, no more repetition. Rucha will chant only one time. Okay. Conclude, please. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Hari Om, everyone.